آج کے پروگرام میں ہم اغوا برائے تاوان کی ایک ایسی ایف آئی آر 586/2025 پر بات کریں گے جو کہ ایف آئی آر نہیں بلکہ توپ کا ایک گولہ ہے، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ خود سندھ کے سب سے مزور لاڈلے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کے مرضی کے خلاف درج کی گئی ہے، کیونکہ اس ایف آئی آر میں ایک ایسے پولیس کانسٹیبل کا نام بھی شامل ہے جو کہ خود وزیر داخلہ کا جو ہے وہ فرنٹ مین ہے، ان کا کماؤ پوت ہے، ان کا ہم پیالہ ہے، ان کا ہم نوالا ہے، ان کے آنکھوں کا تارا ہے، ان کے ہاتھوں کا چھالا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ایف آئی آر ہے یہ خود صوبائی وزیر داخلہ کی کرپشن کی چارج شیٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہی ایف آئی آر جو ہے خود مری ڈسٹرکٹ کے نوجوان ایس ایس پی کاشف عباسی کے مرضی کے خلاف بھی درج کروائی گئی ہے، کیونکہ اس ایف آئی آر میں خود ان کے ایک کماؤ پوت پولیس کانسٹیبل شکیل جٹ کا نام بھی شامل ہے۔ اس طریقے سے یہ ایف آئی آر جو ہے خود کاشف عباسی کے کرپشن کا بھی چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے، اور یہی ایف آئی آر ان کے کرپشن کی بھی چارج شیٹ بن چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ایف آئی آر کے اندراج کا صحرا کسی اور کے سر نہیں، خود سندھ پولیس کے اصول پرست آئی جی غلام نبی میمن کے سر جاتا ہے، جن کی کاوشوں کے نتیجے میں بالآخر اتنے مزور اتنے تگڑے پولیس والوں کے خلاف اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر درج کر ہی لی گئی۔ دیر آئے درست آئے کے مصداق ایف آئی آر تو 28 مارچ کو درج ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر اتنی تاخیر جو ہوئی اس میں یقیناً بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن پھر بھی آئی جی غلام نبی میمن کی کوششوں سے جو ہے یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ اس طریقے سے ٹرانسپورٹر جو ہے خود سرفراز علی کو کسی حد تک جو ہے وہ انصاف مل گیا جو ان پولیس والوں کے ہاتھوں اغوا کروائے گئے تھے۔ اب اسی اغوا برائے تاوان کے ملزموں میں ایک ایسا پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہے جو کہ خود نقیب اللہ کیس میں جو ہے 5 سال جیل کاٹ چکا ہے۔ وہ کانسٹیبل کون ہے اور ان کی پشت پر کون کھڑا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے، اور بہت ہی تگڑے قسم کے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور بڑے لوگوں کی جنگ کے باوجود ایف آئی آر کا اندراج جو ہے یہ غیر معمولی کارنامہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے ساتھ ساتھ خود کوتوالے شہر جاوید عالم اوڈو، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایسٹ زون کے مرد آہن ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی جو ہے خاص طور سے جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کراچی سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، رپورٹ نہیں بلکہ توپ کا ایک گولہ ہے، بالکل ایف آئی آر کی طرح سے یہ توپ کا گولہ جو ہے وہ سیدھا پہلے جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء نجار کے دفتر پر جا کر گرا، اس کے بعد جو ہے خود ملی ڈسٹرکٹ کے نوجوان ایس ایس پی کاشف عباسی کے دفتر پر جا کر یہی ایف آئی آر توپ کے گولے کی صورت میں جو ہے جا کر گرا، اور ان کو سب کو جو ہے وہ تہس نہس کر دیا۔ سب جو ہے پریشان ہو گئے کہ یہ ایف آئی آر آخر درج کیسے ہو گئی۔ یقیناً ایف آئی آر درج ہو گئی، اور اب چونکہ یہ تاوان کا معاملہ ہے تو یہ تفتیش جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس نہیں کر سکتی، یہ تفتیش جو ہے وہ اب اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے سپرد کر دی گئی، جہاں پر جو ہے خود آصف رضا بلوچ ایس ایس پی کے سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ خود جو ہے امیر سعود مقصی کے برادر نسبتی ہے، اور امیر سعود مقصی پہلے خود جو ہے وہ وزیر داخلہ کے پی ایس او رہ چکے ہیں۔ تو اب آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے آئی جی کی مطلب کہ کوششوں کی وجہ سے، جاوید عالم اوڈو کی کوششوں کی وجہ سے، اور خود جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ کی کوششوں کی وجہ سے اب آگے جا کے کوئی تفتیش آگے بڑھتی ہے، مقدمے میں ملوث یہ مزور پولیس والے گرفتار ہوتے ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پجارن جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کی رپورٹ کے مطابق وقوع جو ہے وہ 28 مارچ کا ہے،
ट्रांसपोर्टर हैं खुद सरफराज अली। ये एफआईआर की कापी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा इसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। ये सरफराज अली जो है वल्द सरदार अली हैं, ये रहने वाले हैं शाह लतीफ़ टाउन के, और ये जो है ख़ुद ट्रांसपोर्टर हैं। ये कहते हैं कि मोर ख्वाब 28 मार्च को जो है अपने दोस्त के गोदाम बेस कॉलोनी मोड़ से अपनी गाड़ी में दोस्तों शफीक और रहमान और मोहम्मद नदीम के हमरा जो है ये साथ जा रहा था कि जब ये पहुंचते हैं क्या नाम है रेंजर चौकी के करीब, तो वहाँ पर फास्ट यूनिवर्सिटी शाह लतीफ़ टाउन के करीब जो है को 22:30 10:30 बजे तो 2 पुलिस मोबाइलें और एक वीगो सफ़ेद ने जो है हमें रोका और उसके बाद जो है ये अगवा कर लिए गए। पूरी इस पर मैं प्रोग्राम पहले भी कर चुका था कि सिंध के 2 वज़रा जो है वो एक वाक़े पर जो है वो टकरा गए आपस में। टकराव की पोजीशन तो वो यही वक़ूआ था, अगवा करके ले गए थे। इस पर उस वक्त बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए थे, लेकिन ये सिंपली जो है वो अगवा बराए तावान का केस था, जिसमें जो है पुलिस वालों ने जो है वो 3 करोड़ रुपए इससे मांगे थे। अगवा की वारदात के बाद जो है ये इसे जो है ख़ुद लिंक रोड पर वाक़या जो है एक पुलिस चौकी है, 10 किलोमीटर पुलिस चौकी है, 9 किलोमीटर के नाम से है। वहाँ पर जो है उस चौकी के जो इंचार्ज है यही कांस्टेबल शकील जट हैं। शकील जट के पास इनको रखवाया गया, फिर तावान की बात हुई, 3 करोड़ मांगे गए, 3 करोड़ नहीं थे तो 5,28,000 या 5,20,000 या 30,000 रुपये इनसे ले लिए और बाद में इनको रिहा कर दिया गया। इस सिलसिले में जो है ख़ुद मुदई जो है सरफराज अली का जो वीडियो बयान है वो पहले आप सुने कि वो क्या कहते हैं। इस मेरा नाम सरफराज है। पाकिस्तान एडिबल ऑयल टेकर्स एसोसिएशन में मेरी गाड़ियाँ चलती हैं। गुज़िश्ता रमज़ान में मुझे जो है ना पुलिस गर्दी का एक वाक़या पेश आया, जिसमें इमाम बख्श जरदारी, शकील फिरोज जट, खावर यूसुफ और इफ्तिखार मानी पुलिस वाले शामिल थे। कुछ इनके साथ प्राइवेट लोग भी थे जो मुझे यहाँ से उठा के ले गए। दीगर मेरे दोस्त थे, उनको उठा के ले गए, जिसमें से एक मेरे दोस्त शफीक को छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने हमें लिंक रोड चौकी पे रखा। लिंक रोड चौकी पे रखने के बाद इन्होंने हमारे से तवान तलब किया, 3 करोड़ रुपए तवान तलब किया। ना देने की सूरत में इन लोगों ने मुझे बहुत टार्चर किया। उसके बाद इन्होंने मुझसे 5,25,000 रुपए तवान लिया और छोड़ा। तो इसके इनके सारे अमल के खिलाफ आईजी साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, उस पर जीआईटी बनी। जीआईटी टीम ने बहुत कोशिश की कि साफ और शफाफ तहकीकात कराई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट आईजी साहब को दी। आईजी साहब ने इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाने का हुक्म दिया, और जब से इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होने का आज हो गई, एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हुई है, तो इन्होंने मुख्तलिफ ज़राए से मुझे धमकियां देना शुरू कर दी कि हम पूरे सिंध में जो गुज़िश्ता एफआईआरें कटी हुई हैं जिसमें नामालूम में मुझे डालेंगे, वो आया दहशतगर्दी की हो, वो आया कत्ल की हो या डकैती की हो, किसी भी किस्म की एफआईआर में मेरा नाम डालेंगे। तो इसमें जो है ना मेरी ट्रांसपोर्ट में ये मंशियात वगैरह लिखाएंगे। लिहाजा मैं अपील करता हूँ अपने इदारों से कि लिहाजा मुझे इंसाफ दिया जाए। और ये जो इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गई है, क्योंकि इनका असर रसूख बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी एफआईआर कटने में 1 महीना लग गया, तो मैं अब अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और इनको कानून के कटहरे में लाया जाए और इसके इनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, ये थे मुदई मुकदमा सरफराज अली, जिन्होंने अपने साथ होने वाले वाक़े को बयान किया कि किस तरीके से जो है उन्हें अगवा किया और किस किस ने इसमें क्या किरदार अदा किया। अब कहते हैं कि इसका मास्टरमाइंड जो है वो ख़ुद शकील जट है। शकील जट और ख़ुद मुदई सरफराज अली जो है वो करीब ही रहते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये एक अमीर तरीन ट्रांसपोर्टर है सरफराज अली, तो वो जानते थे शकील जट, तो ज़ाहिर है कि उन्हीं की इंफॉर्मेशन थी, उन्हीं की रेकी थी। उन्होंने ये काम जो है सुपारी दी ख़ुद इस गैंग के जो अभी सरपरस्त हैं जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज की गई है इमाम अली जरदारी के ख़िलाफ़, तो उन्हें एक तरीके से सुपारी दी गई कि अगर इसे अगवा कर लिया था तो ये तरन वाला है और आराम से जो है वो 3 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाएंगे। उन 3 करोड़ में से जो है वो 1 करोड़ उन्हें दें, बाकी 2 करोड़ आपस में तकसीम कर दें। ये इनमें मामला तय हुआ। अब ये शकील जट जो है, ये शकील जट ख़ुद एसएसपी मलीर का खासुल ख़ास है, उनका कमापूत है। शकील जट ने जो है ये अभी इस वकूए से कोई 2 माह पहले जो है शाह लतीफ़ी के इलाके में जो है वो एक मकान हाजी जलाल अफ़गानी से ख़रीदा 1 करोड़ 30 लाख में।
انہوں نے جو ہے وہ اسے 50 لاکھ روپیہ تو دے دیا ایڈوانس، اب 80 لاکھ ان کو دینے تھے، تب اس کا قبضہ ملے گا، تب کاغذات اس کے نام ٹرانسفر ہوں گے۔ اب اس 80 لاکھ کے لیے جو ہے پھر انہوں نے ذہن دوڑایا کہ یہ 80 لاکھ کہاں سے کمائے جائے، کیسے کمائے جائے ایک ہی جھٹکے میں۔ تو پھر انہیں جو آسان ہدف ملا وہ تھا خود اسی سرفراز علی ٹرانسپورٹر کا اغوا اور اس سے تاوان کی بد میں 3 کروڑ وصول کرنا۔ تو یہ سارا جو ہے گیم یہاں سے شروع ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے خود امام بخش زرداری کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ 28 مارچ کو جو ہے یہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے خود ملزم جو ہے یہ امام بخش زرداری کے ساتھ شکیل جٹ، یہ مین ملزمان ہیں۔ اس میں ایک خاور یوسف کانسٹیبل ہے، ایک کانسٹیبل افتخار عرف مانی ہے، اسی طریقے سے اس میں شکیل عرف بنگی ہے، اور ایک ملزم جس میں ہے وہ خود علی راجہ سولنگی ہے۔ یہ علی راجہ سولنگی جو ہے یہ خود کو جو ہے وہ زرداری کا برادر نسبتی ظاہر کر رہا ہے، اسی زرداری کا جو کہ خود صوبائی وزیر داخلہ کے فرنٹ مین ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایف آئی آر جو کہ 28 مارچ کو درج ہونا چاہیے تھی، یہ غیر معمولی جو تاخیر ہوئی اس میں جو ہے خود جہاں ایک طرف خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، تو دوسری جانب خود شکیل جٹ کی سرپرستی کی وجہ سے جو ہے خود مبینہ طور پر جو ہے ایس ایس پی ملیر جو ہے کاشف عباسی بھی جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے تھے، بلکہ وہ تو آخر تک یعنی جس روز یہ فیاض درج ہوئی اس سے 4 گھنٹے پہلے تک جو ہے وہ مدعی مقدمہ جو ہے وہ اس کو دھمکیاں دیتے رہے کہ یہ ایف آئی آر درج نہ کرو، اس میں سے شکیل جٹ کا نام نکال دو ورنہ تم نہیں رہو گے۔ اس قسم کی تڑیاں جو ہے وہ ایس ایس پی لیول سے اور خود وزارت داخلہ کے لیول سے، اور ان کے جو پی ایس او ہیں وزیر داخلہ کے وہ بھی لنجار ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی تھی کہ تمہارا نام جو ہے، اس کو کہا تھا سرفراز کو کہ سندھ میں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان اور قتل کی جو ہے وہ ہزاروں ان نون مقدمات ہیں، ہم تمہارا نام اس میں شامل کروا دیں گے، ساری زندگی تم مقدمات کھیلتے رہو گے، تم نہیں نکل سکو گے۔ اگر تم نے یہ ایف آئی آر درج کرائی اور اس میں اگر تم نے اس امام بخش کا نام شامل کیا اور اس کا نام شامل کیا شکیل جٹ کا، تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ لیکن اس سرفراز علی پر بھی آفرین ہے کہ جو نہیں ڈرا، نہ جھکا، نہ ڈرا، نہ بکا، وہ ثابت قدم رہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کا ساتھ دیا خود آئی جی نے غلام نبی میمن نے، جاوید عالم اوڈو نے، اور سب سے بڑھ کر ای زون کے ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی نے، سب کے سب افسران جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ سب نے وقت کے فرعونوں سے جو ہے وہ ٹکر لی۔ صوبائی وزیر داخلہ وقت کا فرعون ہے، ایس ایس پی ملیر یہ وقت کے فرعون ہیں، ان سے ٹکر لی، اور ان کے ٹکر لینے کے باوجود حق اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے وہ سرفراز علی کی یہ ایف آئی آر 586/2025 بالآخر درج کروا دی۔ خاور یوسف کے بارے میں جو ہے وہ کہنا ہے سرفراز علی کا کہ یہ اسے لے گئے تھے پہلے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں، اور وہاں پر خاور یوسف نے ان پر بہت ٹارچر کیے۔ جب انہوں نے کہا کہ بھئی میرا روزہ ہے یہ ہے، لیکن اس فرعون نے جو ہے وہ روزے کا بھی خیال نہیں کیا اور کہا جب تک مال نہیں دو گے ہم تمہیں مارتے رہیں گے، ہمیں حکم ہے۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ یہ خاور یوسف اور اس میں ایک افتخار عرف مانی جو کہ کرنگی میں اس کی پوسٹنگ ہے، یہ وہ پولیس والے ہیں جو کہ اس شکیل جٹ اور امام بخش کے گروہ میں کام کرتے، اور انہیں ہر مہینے 6 لاکھ روپیہ تنخواہ دی جاتی ہے صرف اس کام کے لیے کہ ان کے ایک اشارے پر جو ہے یہ کسی کو بھی اغوا کر لیتے ہیں، اغوا کرنے کے بعد پھر انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اپنی موبائلیں استعمال کرتے ہیں اغوا برائے تاوان کی ان وارداتوں میں۔ تو اس کے عوض جو ہے وہ انہیں ہر مہینے جو ہے وہ 6 لاکھ روپیہ بیٹھے بٹھائے ملتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ان موزور پولیس والوں کے خلاف۔ سب سے بڑھ کر جو ہے یہ ایف آئی آر کا جو درج ہونا ہے یہ یعنی کہ ایک طریقے سے شٹ اپ کال ہے خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے لیے کہ ان کے صوبائی وزیر داخلہ ہوتے ہوئے یعنی پوری پولیس اس کے انڈر میں ہے، آئی جی ان کے انڈر میں ہے، ڈی آئی جی ایسٹ ان کے انڈر میں ہے، خود کوتوالے شہر ان کے انڈر میں، سب کے سب ان کے انڈر میں،
वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। यानी वो एक डाकू पुलिस वालों को बचाना चाह रहे थे, डाकू पुलिस वालों की मुबैन तौर पर सरपरस्ती कर रहे थे, उनकी सहूलतकारी कर रहे थे, लेकिन आफरीन है आईजी पर कि उन्होंने कहा नहीं, जुर्म किया है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पुलिस का काम लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। पुलिस का काम जो है, पुलिस मोबाइलों में जो है शहरियों को, ताजिरों को अगवा करके उनसे तावान वसूल करना नहीं है। बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ जो है वो आईजी सिंध ने इख्तियार किया, उसूली मौक़िफ़ जावेद आलम ओडो ने इख्तियार किया, उसूली मौक़िफ़ सबसे बढ़कर जो है उस्मान गनी सिद्दीकी ने इख्तियार किया, जिसके नतीजे में ये FIR 586/2025 दर्ज हो सकी, वरना ये FIR दर्ज नहीं होती, बल्कि मुदई जो है वही अगवा हो जाता, वही गायब हो जाता, बल्कि वो तावान देने के बावजूद भी कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन आफरीन है उस मुदई पर कि जो अकड़ गया, साबित कदम रहा, नहीं घबराया इन फिरौनों से, और मुकदमा उन्होंने दर्ज करा दिया। अब ये जो शकील जट है, ये इनके सरपरस्त, ज़ाहिर है कि मैं कह चुका हूँ कि मरीज डिस्ट्रिक्ट के SSP, ये 19 थाने हैं या 18 थाने मरीज डिस्ट्रिक्ट के, इन तमाम से उगाई जो है ये शकील जट करता है। इस मकसद के लिए जो है SSP ने इन्हें बिल्कुल नई नवेली मोबाइल दी है। यानी कि मरीज डिस्ट्रिक्ट में SHO है, इंस्पेक्टर है, DSP मोबाइलों के लिए तरस रहे हैं, उनको तो टूटी फूटी मोबाइलें देते हैं जो कि चलने के काबिल नहीं है। इन लाडले को जो है, शकील जट को जो है वो नई मोबाइल दी, कंचा मोबाइल दी, क्योंकि ये कमाऊ पूत बच्चे हैं, कमा के देते हैं, ये पूरे थानों में फेरी लगाते हैं, वहाँ से पैसे लाते हैं, और साथ में यह हुआ बराए तावान की वारदाती भी करते हैं। 2 मुकदमे इसके खिलाफ शाह लतीफ़ टाउन थाने में पहले ही दर्ज है, अगवा बराए तावान की, और 5 साल जो है ये जेल काट के आ चुका है। ये राव अनवार की टीम में शामिल था, उस डेथ स्क्वाड का ये हिस्सा था, जिस डेथ स्क्वाड के नतीजे में खुद नकीबुल्ला जैसे एक शरीफ-उन-नफ्स शख्स का अगवा, और उसके बाद उससे पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबले में उससे हलाक कर दिया था, कत्ल कर दिया था। बहुत मशहूर ज़माना केस है। उस केस में जो है शकील जट जो है मुलविस था, और 5 साल इसने जो है वो जेल में काटे। रिहा हो क्या है, डिसमिस था, उसे बहाल करवाया गया, और बहाल करने के बाद दोबारा जो है उसे जो है वो अहम तरीन मनसब पर बिठा दिया। सिपाही होने के बावजूद उसे चौकी इंचार्ज बना दिया खुद SSP मलीर ने। इसके बाद वो लूट मार का एक ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। तो ये FIR 586/2025 दर्ज हो चुकी है IG की कोशिशों से, लेकिन चूंकि तावान का मैटर है तो ये केस जो है वो चला गया है एंटी वायलेंट क्राइम सेल में, जहां पर जो है इस वक्त SSP जो है खुद आसिफ रजा बलोच हैं, जो कहते हैं मीडिया रिपोर्ट्स में था कि वो खुद शाहनवाज कत्ल केस के मुलजिम हैं, लेकिन असर रसूख और खुद ज़िया लंजार की सिफारिश पर जो है वो SSP लगने में कामयाब हो गए, उनको पोस्टिंग मिल गई। यहाँ पर भी IG ने मुखालफत की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि सूबाई वज़ीर दाखिला जो है वो इसमें जीत गए, और उन्हें जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल का SSP लगे। वो अलग बात है, कहते हैं कि मुबैन तौर पर 3-4 खोखे लिए गए हैं। अब ज़ाहिर है कि जब ये लगे हैं वहाँ पर, तो अब ये केस जाएगा, तो अगर वज़ीर दाखिला एक फ़ोन करते हैं तो केस धुआं बनकर जो है वो आसमान में तब्दील हो जाएगा, या राख बनकर ज़मीन पर बिखर जाएगा, और मुदई मुकदमा सरफराज अली सर पीटते रह जाएंगे कि हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि ये बहुत मुज़ोर लोग हैं, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है। जब इतने बड़े मनसब पर बैठा शख्स जो है वो डाकू पुलिस वालों का सरपरस्त होगा, उनका सहूलतकार होगा, तो वो सिस्टम कैसे चलेगा, वो सिस्टम कैसे पाक साफ हो सकेगा। फिर कौन सरफराज अली जैसे ट्रांसपोर्टरों को जो है वो अगवा होने से, तावान देने से बचा सकेंगे। ये तो IG सिंध ने हिम्मत पकड़ी, ये तो जावेद आलम ओडो ने हिम्मत पकड़ी, ये तो खुद उस्मान गनी सिद्दीकी ने जो है, जो सरफिरा DIG है, जनूनी DIG है, उसूल परस्त DIG है, उन्होंने जो है वो हिम्मत पकड़ी, तो तब जाके ये FIR दर्ज हुई। ज़ाहिर है कि उन्होंने वक्त के फ़िरौन का मुकाबला किया, वक्त के फ़िरौन की मुखालफत मोल ली। यकीनन इसका रिएक्शन आएगा, यकीनन जो है जिससे टक्कर लिए वो भी हाथ पर हाथ रख कर बैठने वाला नहीं, वो यकीनन इनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन फिर भी FIR दर्ज हो गई है, और FIR के दर्ज होने के बाद ये तमाम जो है बचूंड़े जो है वो इस वक्त
रूपोश हो चुके हैं, अपने अपने फ़ोन उन्होंने बंद किए हुए हैं, कोई किसी से राब्ते में नहीं है, बल्कि धमकियां दी जा रही है अभी भी जो है ख़ुद सरफराज अली ट्रांसपोर्टर को कि वो मुकदमा वापस ले ले वरना वो नज़र नहीं आएगा। यानी इस किस्म की उसको अब भी धमकियां मिल रही है। हालांकि उसके साथ ज़्यादती हुई, उसको अगवा किया, उससे 5 लाख 5.5 लाख रुपए ले चुके हैं। वो पहले भी जो है सरफराज अली की जो है वो एक मज़दा जो है वो छिनवाई गई थी और मज़दा की वापसी के लिए जो है वो 6 लाख रुपए जो है वो इससे इसी कहते इमाम बख्श ने लिए थे खुद शकील जट के तवस्सुत से। तो ये तो पुराना एक ग्रोह है और ये इनके पुराना उसका शिकार हो चुके हैं और अब के बार दोबारा शिकार होने जा रहे थे शकील जट की मुखबरी की वजह से, शकील जट ने की सुपारी देने की वजह से। तो ये था आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। किसी को अगर हमारी इन इत्तलाआत पर कोई एतराज़ हो, अगर वो समझते हैं कि ये इस पर हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, पुजारन जी ने जो है वो उल्टी सीधी रिपोर्टें दी हैं, तो वो स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात जो है वॉइस मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मुझ तक भिजवाएँ। हम जो है वो उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जाते जाते एक ही गुजारिश है, एक ही दरख्वास्त है कि हमारे प्रोग्राम पूरा देखा करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर ज़रूर करता है कि ये हक़ व सदाकत का सफ़र जो है दूर दूर तक फैल सके, ताकि हम दूसरों के मदद भी कर सकें, दूसरों को तकलीफ़ों से निकाल सकें। जिस तरीके से सरफराज अली को तकलीफ़ों से निकाला, उनकी मदद की, इस तरीके से हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जो है वो जो पुलिस के जुल्म व सितम का शिकार है, वक्त के फ़िरौनों के नफ़रत का शिकार है, उन्हें हम इसी तरीके से उनकी मदद कर सकें। इसी के साथ यह कहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।